بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع ہے کہ موت کے بعد انسان جسم کی تقسیم، اور یہ تقسیم 5 جگہ ہوگی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم انسان کو قبر کے اندر رکھ کر آتے ہو تو عزرائیل آتے ہیں، ان کی روح کو مقام علیین پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی نیک صالح انسان ہے تو اس کی روح جو ہے جنت میں چلی جاتی ہے اور جنت میں پرورش پاتی ہے، اور اگر وہ کوئی بد کردار انسان ہے، برا انسان ہے، تو اس کی روح کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا کہ انسان کا جسم جو ہے اسے کیڑے کھا جاتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ اس کا جو مال ہے وہ وارث اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس معاشرے میں دیکھا کہ ابھی باپ گھر میں ہے، میت گھر میں ہے، اس کے وارثین، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں اس کے مال کے اوپر جھگڑا شروع کر دیتی ہیں کہ اتنا میرا حصہ ہوگا، اتنا میرا حصہ ہوگا۔ گویا کہ اس کے وارث جو ہیں مال کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیتی ہیں۔ اور چوتھا، اس کی جو جسم کی ہڈیاں ہیں ان کو مٹی کھا جاتی ہے، اور پانچواں، اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کے حقدار دوست، ان کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اب اس کا سوال اور اس کا جواب میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں، نیک ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی روحوں کو مقام علیین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ انسان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، ہم نے تو ایسے بھی بزرگ دیکھے کہ مرنے کے بعد 77 سالوں کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا تو ان کا جسم بھی سلامت تھا اور ان کا کفن بھی سلامت تھا، اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور ان کا خط بھی یوں بنا ہوا تھا کہ جس طرح ابھی کسی نے خط بنایا، اور ان کا نام محمد بن سلیمان الجزمری رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے درود پاک کی سب سے بڑی کتاب لکھی، دلائل الخیرات۔ گویا کہ انسان کے جسم کو، اور وہ جسم جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں رہا، رسول اللہ کی دشمنیوں میں رہا، یقیناً ایسے جسم کو کیڑے مکوڑے ہی کھاتے ہیں۔ اور جو جسم ساری زندگی اللہ کے ذکر میں رہا، رسول اللہ کی محبت میں پرورش پاتا رہا، وہ جسم بھی سلامت رہتے ہیں، وہ کفن بھی سلامت رہتے ہیں۔ اور تیسرا، اس کی جو وراثت ہے، یقیناً اس کے بیٹے، بیٹیاں، خاندان والے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی وہ یہ کہتا رہا کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہاں کوٹھی بنا لوں، یہاں گاڑی خرید لوں، یہاں بنگلہ بنا لوں، لیکن وہ ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا۔ وہ تنہا اکیلا ہی چلا اپنی منزل کی طرف، اور کوئی چیز وہ ساتھ نہیں لے کر گیا جس کے اوپر وہ دنیا میں فخر کرتا تھا۔ اور آج ہر انسان یہ فخر کرتا ہے کہ میں یہ بنا لوں، میں یہ کر لوں، لیکن یاد رکھنا، ہم نے جب واپسی جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب اس کی طرف ہم نے لوٹنا ہے
तो हमारे दोनों हाथ खाली होंगे। और इसी तरह उसकी नेकियां जो हैं वो दोस्तों में कैसे तकसीम होती हैं। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बुराइयां करता है उसकी नेकियां उस बुराई करने वाले शख्स की तरफ चली जाती हैं, और उसकी बुराइयां जो है, जो गीबत कर रहा है, उसकी तरफ आ जाती है। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हमें मोहतात रहना चाहिए। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल, उमय्या बिन खल्फ, कुछ लोग आए और वो कब्रों से हड्डियां उठाकर लाए, और वो हड्डियां जिनको हथेलियों के ऊपर रखकर जिनकी मिट्टियां बना रहे थे, उनको मसल रहे थे, और वो मिट्टी बन चुकी थी। और अबू जहल ने आकर बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, मुझे ये बताएं, काला मन युहयिल इज़ामा वहिय रमीम, क्या जो हड्डी मिट्टी बन चुकी है, क्या इस हड्डी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या इस इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जहल का ये सवाल सुना, और ये सूरह यासीन शरीफ में आखिरी आयतें हैं, तो खालिक कायनात के महबूब ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि सुनो, कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया कि लोगों, तुम तो ये कहते हो कि हड्डियां मिट्टी बन चुकी हैं, लेकिन मेरा मालिक इस बात पर कादिर है, वो तमाम मिट्टियों में से इंसानों को फिर दोबारा जिंदा कर देगा। यकीनन ये हड्डी दोबारा जिंदा होगी, इंसान की शक्ल सूरत में आएगी। मत ये समझना कि हम बच जाएंगे। इसी तरह बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग आज भी आप देखते हैं कि ये सिख बिरादरी, हिंदू बिरादरी, ये अपने मुर्दों को आग लगा देते हैं, उसका वजूद खत्म कर देते हैं ताकि हमसे हिसाब व किताब ना हो। लेकिन वो मेरा मालिक, मेरा खालिक इस बात पर वो कादिर है कि वो दोबारा जिंदगी देगा, और दोबारा जिंदगी देने के बाद अपने सामने वो खड़ा करेगा और वो पूछेगा कि मैंने तुम्हें वक़्त दिया था, कहाँ गुजार कर आए हो? मैंने तुम्हें माल दिया था, कहाँ खर्च करके आए हो? मैंने तुम्हें औलाद दी थी, इस रास्ते पर डाल कर आए हो? मैंने तुम्हें वक़्त दिया था, कहाँ सर्फ करके आए हो? वो खालिक हमसे हिसाब लेगा। और जो कुरान करीम की मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, इसका माना ये है कि वो मालिक है, मौत का भी मालिक है और हयात का भी मालिक है। मालूम ये हुआ कि मौत भी मखलूक है और इसको भी एक दिन मौत आएगी। यानी यूं समझे कि मौत को भी मौत आएगी। ये मत समझना कि मौत को मौत नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मैंने तख्लीक किया है तुम्हें, ए मौत ए हयात, मैंने दोनों को तुम्हें तख्लीक किया है, और मैं आजमाना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे अमल करोगे, और मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो माना ये बना कि अगर कोई ये समझे कि ये मौत सिर्फ हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, नहीं नहीं, खालिक मुतलक ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया कि लोगों मौत को भी मौत आएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।